السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني وإمة الأربعة وأولياء التسعة ويسلم كالوصوله وفروعه كيسلم بالوصول وفروعه أبو حامد الغزالي وصولي وفروعه شيخ البغدادي وصولي وفروع شيخ بهاء الدين النقشبندي وصولي وشيخ يزيد البستامي وصولي وفروعه شيخ جلال الدين رومي شيخ ابن عربي قدس الله سرهم ونور ضريعهم يعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة الشيخ عبد السلام المسيسي وإلى حضرة أبو حسن الزازيلي وإلى حسين أبو عباس المرسي وإلى حسين بن عاتق الإسكندري وإلى حضرة الشيخ ابن عجيبة وإلى الشيخ الشرقاوي وإلى أبو يا سيد محمد النبي المالكي وإلى حضرة التوابع أحمد الصديق والشيخ مربي روح الشيخ محمد بن القسطنطيني قدس الله سرهم ونور ضريحهم يعلي درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونحن شيخنا إلى خلق الشيخ مسالك اليسوع يسح المفروض بحج المنزل في حج عبد الرحمن وحج أساس شمس العالي يا سمود عبد الله سنجد صلى الله سراهم وربهم على درجاتهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم لآبائنا ولأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا أستاذنا ومشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك
يعم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحنى حنو الحمام وزاد رشه الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الفاتحة. الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الكامل وعلى آله كما يليق بكمالك وعدد كمال أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajah di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rizkinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya serta diberkahi ibadahnya ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita masih membahas kalam hikmah yang ke-44. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa 'ulumihi wa anwarihi wa nafa'atihi fid darain amin Allahumma amin. Aslu kulli ma'asiyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka 'anha. Kita sudah membahas ini bahwa akar atau pangkal dari semua maksiat dan ghaflah, yakni lalai dan hawa nafsu atau syahwat adalah ridha terhadap hawa nafsu. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa 'iffatin, dan pangkal setiap ketaatan dan kesadaran wa'ifatin dan kesucian adamur ridha minka anha, tiadanya keridhaan darimu atas hawa nafsu.
Lalu dilanjutkan, wali anta sahaba jahilan la yarda an nafsihi khairum min anta sahaba aliman yarda an nafsihi. Karena bersahabat engkau, maka karena engkau bersahabat pada orang-orang yang bodoh, pada orang yang bodoh, la yarda an nafsihi, yang tidak ridho kepada hawa nafsunya, yang tidak tunduk terhadap hawa nafsunya, khairun, lebih baik, min antashaba aliman yarda an nafsihi, lebih baik daripada bersahabat pada orang alim yang ridho atau tunduk terhadap hawa nafsunya. Fa ayyu ilmin, maka kecerdasan apalagi, li'alim, bagi orang yang cerdas, bagi orang yang alim, yarda an nafsihi, yang dia ridho kepada hawa nafsunya atau tunduk kepada hawa nafsunya. Wa ayyu jahlin, dan kebodohan apalagi, dijahil bagi orang yang bodoh, la yarda, yang orang bodoh itu la yarda an nafsihi, tidak ridho atau tidak tunduk terhadap hawa nafsunya. Kalam hikmah ini seperti yang sudah kita ulas, yang kita pelajari bersama pada kesempatan sebelumnya, bahwa pangkal dari semua maksiat, ghaflah, dan syahwat itu adalah ridho terhadap hawa nafsu. Berarti orang yang paling cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Sementara orang yang bodoh adalah orang yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena selama ini pada lazimnya kita memandang orang pintar itu, orang cerdas itu adalah orang yang bisa mengunggah berbagai macam dalil dan riwayat. Bisa menyampaikan berbagai macam kecerdasan-kecerdasan yang dimilikinya. Sehingga orang itu mungkin terpukau dengan apa yang dia katakan. Maka Ibnu Athaillah Iskandari menyampaikan bukan orang seperti itu orang yang cerdas itu. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Meskipun dia punya kecerdasan yang tinggi, namun dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, maka sesungguhnya dia adalah orang yang bodoh. Sebaliknya, mungkin itu orang awam, namun dia mampu menguasai hawa nafsunya, bisa mendriving, bisa menyetir, bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka sesungguhnya dialah orang yang cerdas. Ya, guru saya menyampaikan ketika hawa nafsu itu ada di atas ilmu, maka dia orang bodoh. Tetapi ketika hawa nafsu ada di bawah ilmu, maka dia adalah orang yang cerdas. Ya, orang yang cerdas. Kenapa demikian? Saya seminggu kemarin membahas tentang kalam hikmah yang berbeda, tapi memiliki kesamaan pesan dengan kalam hikmah ini. Dalam kalam hikmah itu disampaikan, tidak dikhawatirkan atas kamu tidak menemukan jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikhawatirkan atas kamu adalah kamu tunduk dan tidak mampu, atau engkau dikalahkan oleh hawa nafsu. Akalmu kalah terhadap hawa nafsu. Maksudnya apa? Sekarang ini sudah sampai pada puncak ilmu. Semua ilmu itu sudah dibuka lebar-lebar. Sekarang ini. Jadi siapa bahkan di pelosok terpencil dari negeri ini yang tidak mengerti agama? Semuanya bisa mengakses agama. Jadi apa saja yang kita cari sekarang itu tinggal kita Kita tinggal klik keywordnya, langsung muncul semuanya. Tidak ada ilmu yang dirahasiakan saat ini. Bahkan tentang ilmu tasawuf pun tidak lagi menjadi rahasia. Hanya saja kata para ulama, kalau lafadznya ilmu menyebar di mana-mana, tapi sirnya ilmu yang hilang. Apa sirnya ilmu itu? Sirnya ilmu itu adalah dengan ilmu itu orang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Coba, Al-Quran sudah memprediksi, dan ini terjadi di era ini. Apa kata Al-Quran?
Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia hisabuhum, hisab mereka. Jadi ini waktu hisab sudah makin dekat. Ya. Artinya di akhir zaman ini berarti. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sementara mereka manusia itu banyak berada dalam kelalaian dan dia mu'ridun. Dia membelakangi agama. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'u wa hum yal'abun. Tiada datang kepada mereka dari peringatan dari Tuhannya, ya, kecuali mereka mendengar semuanya, tetapi mereka yal'abun, mereka main-main. Ya, main-main. Jadi artinya apa? Soal ilmu agama sekarang mudah sekali diakses. Mudah sekali diakses. Ya, apa? Tentang psikologi, tentang ilmu biologi, apa saja gampang. Apalagi sekarang ada namanya AI, ada ChatGPT, tinggal kita tanya saja di situ. Riwayat, tanya hadisnya ini, coba saya carikan, dicarikan sama dia. Ya, jadi soal ilmu tidak ada yang tersembunyi. Bahkan para ulama menyampaikan di akhir zaman ini ada 3 yang digampangkan oleh Allah. Yang dimudahkan oleh Allah. Apa itu? Pertama adalah ilmu. Dimudahkan oleh Allah ilmu. Yang kedua, mencapai kewalian. Ya, mencapai kewalian. Menjadi kekasih itu tuh Allah gampang. Di zaman ini tinggal kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah bisa menjadi wali. Tidak harus banyak misalnya yang sunnah-sunnah, nggak usah. Kita menjauhi yang dilarang oleh Allah saja dan melaksanakan perintahnya Allah, itu sudah bisa menjadi wali. Tidak usah sunnah, sholat tahajud, sholat sunnah, hajat, macam-macam nggak usah. Puasa sunnah nggak usah. Kita tinggal menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan perintah Allah yang asasi, itu bisa menjadi wali. Ya, karena ternyata menjauhi larangan itu lebih sulit daripada melaksanakan perintah. Makanya kemarin saya baca dalam kitab Futhul Qulub, ternyata sabar terhadap larangan, terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah itu pahalanya hanya 300 derajat. Ya, kemudian menjauhi larangan itu ternyata pahalanya 600 derajat. Berarti lebih banyak ya pahalanya orang yang menjauhi larangan. Ya, menjauhi larangan. Nah ini, untuk menjadi wali tinggal kita melaksanakan perintah asasi, yang dasar-dasar saja, nggak perlu yang sunnah-sunnah, ya. Kemudian melaksanakan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata guru saya, yang dimudahkan di akhir zaman itu untuk ke Mekah. Umroh atau haji dimudahkan di akhir zaman. Ya, ini yang dimudahkan di akhir zaman. Nah, artinya apa? Ilmu sekarang itu dibuka lebar-lebar. Ya, dibuka lebar-lebar, tetapi banyak orang karena saking mudahnya mencari ilmu, itu orang ngentengkan ilmu. Ya. Dulu itu orang itu mungkin kata guru saya hanya belajar satu kitab. Misalnya kitab Bidayatul Hidayah. Karena dia tekun, serius, beneran, istiqomah, bisa mencapai wali. Sekarang ini kitab apa yang tidak bisa kita bahas? Di berbagai masjid kitab ini, macam-macam kitab, tapi tidak ada yang bisa mengubah kita. Bayangkan, ilmu semakin meledak luar biasa, tetapi korupsi juga meledak. Ya, kejujuran semakin lenyap. Ya, kepemimpinan semakin sirna. Banyak pemimpin tapi kepemimpinan sudah tidak ada. Banyak ulama, tapi ulama yang wiroi, ulama yang benar-benar zuhud, itu sulit untuk mencarinya. Kalau ulama yang bisa mengantarkan, oh ini riwayat ini di Al-Quran ayat keberapa dan surat keberapa, oh pinter. ChatGPT juga bisa. Ya, tanyakan itu di ayat keberapa itu langsung. Tidak perlu menunggu berjam-jam, nunggu 1 detik aja udah akan diberikan itu jawabannya. Ini di akhir zaman. Ya, maka sekarang disebutkan kita bersahabat dengan orang yang jahil, tetapi dia tidak ridho terhadap hawa nafsunya, itu lebih baik daripada engkau bersahabat dengan orang alim yang ridho atau tunduk terhadap hawa nafsunya. Kata Kiai Said, kalau orang bodoh
itu melakukan kemungkaran, efeknya kecil. Mungkin hanya efeknya buat dirinya atau orang yang menjadi korbannya. Korbannya mungkin hanya 1-2 orang. Tapi kalau orang cerdas, orang yang pintar melakukan maksiat, melakukan kejahatan, seluruh negeri ini kena. Ya, kena dampaknya. Para koruptor itu bukan orang yang jahil, bukan orang bodoh itu. Orang koruptor itu masih cengengesan, ya, masih tertawa-tertawa, sudah masuk penjara tertawa-tertawa, itu bukan orang bodoh, mereka orang pintar, tetapi mereka tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Nah, mungkin mereka awam dalam agama. Sekarang kita tarik kepada orang yang tahu agama. Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, "Ma min alim, tiada dari orang alim la ya'mal bi'ilmihi, yang tidak mengamalkan ilmunya, illa nazza'allahu ruhahu ala ghairi syahadah, kecuali Allah akan mencabut ruhnya tanpa dia membaca syahadat." Nauzubillahi min dzalik. Jadi menjadi orang alim jangan santai-santai. Ternyata ancaman Allah itu jauh lebih berat daripada orang yang bodoh. Ya. Bahkan katanya dia masuk neraka terlebih dahulu sebelum penyembah patung itu masuk neraka. Orang-orang alim itu. Makanya berarti kealiman itu sama sekali bukan penentu orang menjadi orang yang soleh. Karena alim itu seperti matahari. Ya, seperti matahari. Matahari itu memancar di mana-mana. Tetapi kalau mata kita buta, tetap kita tidak bisa melihat sesuatu pun. Nah, ini masalahnya. Ilmu itu banyak, tapi karena mata hati kita buta, ilmu itu tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Ya, tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Inilah yang menjadi kerisauan kita sekarang ini. Kita tanya, siapa yang menghancurkan hukum di Indonesia ini? Yang menghancurkan hukum di Indonesia ya orang penegak hukum. Gitu, penegak hukum. Jadi orang yang paling pintar tentang hukum itu yang menghancurkan hukum. Bagaimana kita nggak risau? Ya, orang yang sekarang mencokot orang-orang jahat katanya ternyata juga penjahat. Ya, mengumpulkan banyak kekayaan yang disembunyikan. Ya kan ini yang menghancurkan hukum orang hukum. Ya, dan yang menghancurkan agama ya orang agamawan. Ya, yang menghancurkan agama juga agamawan. Oh, karena dia dianggap certified dalam bidang agama, dia ahli dalam agama, sudah mendapatkan izin dari MUI untuk memberikan ceramah, gitu ya. Kemudian dia menganggap semua apa yang difatwakan itu benar. Ya. Inilah yang menjadi bagian kerisauan kita, termasuk kerisauan seorang dai begitu, takut-takut kita menjadi bagian itu. Bagaimana? Di zaman Nabi Musa alaihi salam, namanya kita sudah kenal Bal'am bin Baurah. Yang dia adalah orang alim di zaman Nabi Musa. Tapi karena dia ini terpukau, terpesona dengan dunia, maka dia berani menjual ilmu untuk mendapatkan agama. Ya, bahkan dia menentang apa-apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Makanya sekarang berarti ulama itu ada dua. Ya, ada ulama yang baik dan ada ulama su. Ulama yang baik itu siapa? Ulama yang baik adalah ulama yang wajahnya saja bisa mengantarkan kita, menginspirasi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi wajahnya saja, melihat wajahnya itu membuat kita ingat kepada Allah. Gitu lah. Itu ulama. Kalau kita melihat ulama kok makin terperangah dengan dunia, makin takjub dengan dunia, ya kita tidak bisa mendapatkan manfaat dari dia. Ya. Kan banyak yang misalkan ulama itu harus menjaga keulamaannya, keagungan ulamanya. Enggak apa-apa ulama itu punya ini, punya pajero, punya ini enggak apa-apa. Oke lah, baik.
ya, tetapi benar-benar jaga hati ini. Ya, jangan sampai hati ini timbul namanya hubud dunia, cinta kepada dunia. Nah, sekarang apa ini apa namanya nafsu syahwat dan nafsu ghadab ini? Kata guru saya, nafsu syahwat atau nafsu ghadab itu adalah seperti matahari, lalu kemudian ada awan yang menutupinya. Artinya apa? Ketika nafsu itu mendominasi kita, maka ilmu kita macet. Coba orang kalau sudah, meskipun dia cerdas, tetapi dia sudah ada syahwat yang luar biasa, kecerdasannya hilang. Makanya rata-rata orang kalah kepada wanita. Ya, wanita itu katanya lebih dahsyat daripada setan. Ya, jadi kalau setan itu inna kaidah syaitoni kana dha'ifa. Ya, tipu daya setan itu dhaif. Ya, lemah. Tetapi Rasulullah itu berdoa, ya Allah, semoga saya dilindungi dari fitnah wanita. Ya, fitnah wanita, bukan berarti semua wanita. Fitnah wanita, karena kalau kita sudah syahwat, sudah birahi muncul, ilmunya itu enggak ada sudah, hilang ilmunya. Ilmunya hilang. Ya. Karena tadi orang kalau sudah syahwat itu ilmunya hilang, dan kalau marah juga hilang ilmunya, macet ilmunya udah. Katanya ada dosen, guru saya cerita, dosen di ITS itu cerdas sekali. Cerdas. Kalau murid-muridnya mahasiswa tanya itu pasti terjawab. Tapi kalau sudah di depan istrinya katanya mendadak bodoh. Depan istrinya mendadak bodoh. Ilmunya itu kayak nggak ada. Nggak ada gunanya sama sekali. Gitu. Mendadak bodoh. Ya. Ini kenapa? Ya itu tadi. Ya di hadapan wanita kita bisa jadi orang bodoh. Ya ini kalau depan orang bisa ceramah itu menggebu-gebu, ya, memesona. Wah, kalau di hadapan istri jangan coba-coba ceramah. Kita yang harus memberikan peluang yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya untuk dia yang ceramah. Untuk dia yang ceramah gitu ya. Itu. Jadi begitu. Makanya istri saya bilang, ya, kalau saya yang ceramah dia tidak terlalu tertarik. Kalau orang lain yang ceramah, ya, mungkin dia tertarik. Mungkin tertarik. Kalau kepada saya, dia tertarik, dia yang berceramah. Itulah. Jadilah makanya disinilah kita bisa melihat bahwa ketika orang sedang didominasi oleh nafsu syahwat dan nafsu ghadab, maka ilmu itu terhijab. Ilmu itu terhijab. Nah, sekarang ternyata ada sisi selain ilmu yang harus kita pertajam. Apa itu? Itulah pengendalian hawa nafsu. Melalui mujahadah, melalui riyadhah. Makanya pendidikan itu tidak cukup hanya pembelajaran ilmu. Tetapi juga ada riyadhah, ada mujahadah yang difasilitasi oleh lembaga pendidikan itu. Sekarang kan ada pendidikan hanya belajar saja, ya, pelajaran-pelajaran, tetapi zikir tidak ditekankan, puasa tidak ditekankan, untuk sholat malam tidak ditekankan, sehingga yang kita lahirkan orang-orang pintar, tapi bukan orang-orang yang hatinya bersih, ya, hatinya bersih. Makanya sampai saat ini menurut saya pendidikan pesantren masih sangat relevan. Ya, masih relevan. Kenapa? Karena pendidikan pesantren itu benar-benar memadukan 3 hal penting dalam diri manusia. Apa itu? Manusia itu sebenarnya ada 3 hijab yang sudah sering saya sampaikan. Hijab kebodohan, hijab hawa nafsu, dan hijab keakuan. Maka kemudian di pesantren itu dikembangkan 3 ini. Pertama adalah taklim. Untuk apa? Meretas kebodohan. Ya, kebodohan. Jadi sebelumnya tidak tahu jadi tahu. Jadi punya wawasan, punya perspektif, punya paradigma, itu diajarkan melalui taklim. Tetapi ternyata taklim itu enggak cukup. Karena pengetahuan itu tidak menentukan orang menjadi baik. Coba saya cerita bahwa
tidak ada orang yang paling tahu tentang bahaya rokok kecuali dokter. Tapi banyak dokter yang masih merokok. Berarti pengetahuan dia tentang bahaya rokok tidak efektif mengendalikan dia dari merokok. Ya mungkin ada makanan-makanan yang membuat kita liver, membuat kita diabetes, udah tahu ini, tetapi tetap saja diterjang. Kenapa? Karena keinginannya dia jauh lebih dominan daripada ilmunya. Lebih dominan daripada ilmunya. Nah, makanya di sini mujahadah itu penting. Mujahadah itu penting, zikir itu penting. Makanya jangan sampai, kata guru saya, jangan sampai kita ini ngaji hanya ngaji saja. Harus di dalamnya disertai dengan zikir. Karena ngaji itu mengisi otak, mengisi akal, sementara zikir itu mengisi hati. Ini harus, hati ini hawa nafsu, kalau otak itu kan taklim. Ini mujahadah ini, hawa nafsu ini. Ya, harus melalui mujahadah. Mujahadah kan sudah kita tahu sebelumnya, mujahadah itu mengurangi apa? Mengurangi tidur, mengurangi makan minum, mengurangi pergaulan duniawi, mengurangi berbicara. Yang ini kata saya kan ngaji Al-Hikam bapak-bapak perumahan di tempat saya di Elok itu. Ya, biasanya banyak diskusi ketimbang ngaji begini. Ya, apa ceramahnya itu ngajinya itu hanya 10 menit, diskusinya 1 jam. Ya kalau di sini kan ngaji semua ini. Jadi ceramahnya itu ngajinya itu hanya 15 menit, diskusinya 1 jam. Ya, cerita tentang mujahadah, ternyata kan dia usia-usia pensiun, 70, 60 ke atas itu. Nah, katanya dia, kata mereka itu, kalau orang sudah usia 60, 70, ternyata itu sudah mendekati alam malakut. Ya, alam malakut artinya makan itu nggak terlalu nggak terlalu sesemangat kita yang masih muda. Tidurnya pun juga kurang. Ya, tidurnya udah 5 jam itu sudah cukup banget. Nah, kalau kita kan masih 7 jam, 8 jam kadang masih kurang ya. Nah, kalau orang usia 60, 70 ternyata 5 jam itu sudah banyak. Ya. Ah, ini artinya apa? Ternyata orang sudah usia tua itu sudah mulai memasuki alam malakut, alam untuk bisa benar-benar mujahadah. Dia sudah memalingkan dirinya dari dunia. Ya, dari dunia. Ah, makanya kita ini ya yang masih usia 40, di saya ini ya tetap harus mujahadah dengan apa? Mengurangi tidur. Ya, mengurangi tidur. Karena ternyata dengan kita mengurangi tidur itu dengan as-sahar itu kita melawan kecondongan hawa nafsu yang suka tidur. Yang males, akhirnya tidur, kelon, kemudian ya hanya sekedar istirahat saja. Inilah yang kita kurangi. Diisi terutama di malam hari ketika orang lain sedang tidur, kita bangun untuk tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mengurangi makan dan minum. Ya, kita memang kayaknya meskipun tidak banyak ya yang kita makan, tapi sudah mulai berkurang makan kita itu. Ya. Dan mulai sederhana, simple. Apalagi sudah usia 60, 70 sudah ada batasan-batasan. Ini enggak boleh, itu enggak boleh. Yang ini juga enggak boleh. Ya, akhirnya yang tidak pernah kita makan itu yang diperbolehkan. Oh, nggak pernah makan nasi jagung. Akhirnya itu yang diperbolehkan. Yang lain-lain itu jatahnya sudah habis. Ya. Nah, ini kan namanya tirakat. Makanya apa? Kita tirakat itu apa? Kita mengurangi makan, ya, meninggalkan sesuatu yang kita sukai, termasuk makan. Mengurangi pergaulan duniawi. Sekarang kita kan sudah mulai menyeleksi. Usia 40, 60 itu sudah selektif mencari teman itu. Kalau teman hanya buat main-main kayaknya sudah gak penting. Ya, teman yang bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah itu yang kita cari sekarang. Kalau dulu, ribuan teman kita. Sekarang mungkin hanya 5 teman yang penting bagus buat kita. Gak usah terlalu banyak teman. Ya kan? Yang penting teman ini bisa makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diajak ke masjid dia mau,
Kalau diajak tadarus bareng dia mau, itu teman saya sekarang. Ya bukan untuk yang say hello, ketemu teman, kemudian mancing bareng, ya atau lomba burung, lomba udah nggak penting sekarang sudah usia 60 70 nggak penting sudah. Yang penting siapa yang bisa diajak tadarus bareng, siapa yang diajak untuk belajar Al-Qur'an bareng, tafsir Al-Qur'an gitu kan. Bagaimana diajak untuk mendekat kepada Allah bersama, itulah teman-teman produktif kita saat ini. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengurangi berbicara yang sia-sia. Ya kita sudah mulai berkurang kepura-puraan kita. Dulu masih usia 40 itu jaim banget gitu. Ya, kalau sudah 60, 70 itu rasanya untuk apa kita jaim? Ya, ya kita jaga image, jaga citra diri, nggak perlu. Ya ini adanya. Jadi kita ini mulai senang menghadirkan diri yang otentik, menghadirkan diri yang asli. Ya ginilah saya. Kamu kalau nggak mau nggak apa-apa. Inilah saya apa adanya. Ya kalau dulu kan usia masih berkarir, ya usia 25, 30, 40. Ini kita kan sering-sering berpura-pura. Ya. Berpura-pura. Dikira enak berpura-pura itu. Kalau pura-pura hanya 1 jam nggak apa-apa. Tapi berpura-pura sampai 1 tahun, capek kita berpura-pura itu. Nah ternyata setelah itu belajar, saya sudah tua, sudah saatnya nggak pura-pura. Ya, sudah nggak saatnya kita ini jujur aja. Ternyata jujur itu insya Allah indah ke dalam hati. Nah ini, jadi makin tua orang itu semakin otentik. Ya, kata Gede Prama, ternyata menjadi istimewa itu menjadi orang biasa. Ya, menjadi istimewa itu ketika kita sudah menjadi orang biasa. Dulu kan pada saat masih anak-anak itu ingin jadi presiden, ya kan? Saat SMA, ingin jadi menteri lah, nggak apa-apa, nggak jadi presiden jadi menteri. Nah, ingin jadi dokter. Kalau sudah usia 60, nggak ada cita-cita lagi. Cita-citanya ya Allah, semoga saya masuk surga. Cita-cita udah nggak banyak. Jadi makin menua, cita-cita itu semakin menurun. Padahal sesungguhnya orang itu semakin tua semakin bahagia. Kenapa? Karena keinginannya sudah tidak semakin banyak. Ya, karena bukankah sesungguhnya orang yang paling menderita itu orang yang paling banyak keinginan. Ya, orang tua itu udah makin sedikit keinginannya. Seharusnya makin bahagia. Tapi kadang-kadang ya makin tua makin banyak keinginan. Keinginannya itu bukan untuk dirinya, keinginannya itu untuk anaknya, untuk cucunya, untuk siapa? Untuk cicitnya. Ya Allah, semoga cicit saya gini-gini. Ya banyak keinginan untuk orang lain. Nah, ternyata yang menjadikan kita menderita itu adalah banyaknya keinginan. Kalau kita berkurang keinginan dan mampu mengendalikan keinginan, maka ya kita akan bahagia. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang yang takut dengan kedudukan Tuhannya dan dia bisa mencegah hawa ya, dari nafsunya, ya menjaga diri dari kekuatan hawanya, maka dia mendapatkan surga ma'wa. Nah, ini saya kira ini penting. Mujahadin tetap dilakukan, makanya orang-orang seperti ya usia-usia gini ini sudah mulai belajar mengendalikan keinginan. Mengendalikan keinginan. Karena ternyata itulah bahagia. Makanya orang dulu melihat surga itu adalah nirwana. Saya juga bingung apa itu nirwana. Nirwana itu ternyata tidak ada keinginan. Mungkin wana itu adalah berasal dari bahasa Inggris. One. One itu kan ingin. Nir itu tidak ada. Jadi nirwan. Nirwan. Tidak ada keinginan. Orang yang tidak punya keinginan ternyata itu surga. Nirwana itu. Kenapa? Karena kalau ada keinginan masih ada jarak antara kita dengan keinginan. Di surga itu udah nggak ada jarak. Misalnya Bapak ingin ayam bakar misalnya. Langsung muncul itu ayam bakar. Tidak ada jarak antara keinginan dan kenyataan. Tapi kalau di dunia ini masih ada jarak antara keinginan dan kenyataan. Ya Allah, saya ingin ayam bakar. Kemudian masih harus diproses dulu. Ternyata diingatkan oleh anaknya, Pak, kolesterol Pak. Jadi nggak mau itu ayam bakar. Sudah ada keinginan, tapi ternyata ada halangan. Menderita lah, gitu kan? Nah, tapi kalau di surga itu nggak ada jarak antara keinginan dan kenyataan. Makanya ridho. Makanya penjaganya malaikat Ridwan. Ridho terus. Antara keinginan dan kenyataan tidak ada selisih. Itu di surga. Makanya kalau
kalau kita ingin merasakan surga di dunia, ya kita ridho dengan kenyataan. Kalau di sana nanti kenyataan menyesuaikan keinginan kita. Kalau sekarang untuk mendapat bahagia, kita harus menyesuaikan dengan kenyataan. Ini untuk membahagia itu. Jadi untuk menarik surga ke dunia ini, kita ridho dengan kenyataan. Tapi nanti untuk merasakan surga itu, ternyata kenyataan menyesuaikan keinginan kita. Ingin apa? Oh, ingin minum madu, saya udah kangen sama madu, langsung muncul itu madu itu. Ya, tanpa proses, langsung muncul. Ya, ingin saja langsung muncul, nggak usah berdoa, ya Allah, saya ingin madu, nggak perlu gitu. Langsung ingin, langsung muncul, ya, itu. Nah, kalau di sini enggak, kalau di dunia ini perlu proses. Nah, makanya orang untuk merasakan surga di dunia ini tadi katanya adalah nirwana. Nah, sekarang wanita misalnya, kalau dia menyandarkan kesurgawiannya kepada laki-laki, dia wanita yang paling menderita. Paling menderita. Gitu? Kalau dia keinginan nuntut terus kepada laki-laki, tuntutannya makin banyak, yang dituntut itu nggak terlalu menderita. Ya, yang menuntut itu yang paling banyak penderitaan. Makanya wanita yang paling bahagia adalah wanita yang menerima suami apa adanya. Ya. Menerima suami apa adanya. Kalau makin banyak nuntut, makin menderita. Nah, inilah maksudnya mengapa kita ini disuruh mengendalikan hawa nafsu. Ternyata kita ini bahagia banget. Ya, kalau kita sudah mampu mengendalikan hawa nafsu ini, sehingga nafsu ini dibawa agar sejalan dengan kehendak Allah. Saya kan kemarin sudah bahaskan bahwa nafsu itu ada 7 gradasinya. Pertama ada nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu malhamah, nafsu mutmainnah, nafsu rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Orang itu baru menemukan surga di dunia ini ya ketika dia sudah sampai pada level nafsu mutmainnah. Dia sudah mutmainnah, tenang dia. Tenang dengan Allah. Apalagi dia dibawa pada nafsu rodiyah yang ridho selalu dengan setiap kenyataan yang datang dari Allah. Dan apalagi kemudian keinginannya dia itu menjadi keinginannya Allah. Keinginannya itu adalah keinginannya Allah. Ya, keinginannya dia pertama dia menginginkan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau mardiyah ini keinginannya dia itu keinginannya Allah. Ini bedanya. Jadi kata Ibnu Arabi, dulu aku dipaksa menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi sekarang Allah itu menghendaki apa yang dikehendaki aku. Ya kenapa? Kan dia sejalan terus dengan Allah, harmonis dengan Allah. Contohnya, dulu mungkin istri selalu menghendaki apa yang dikehendaki suami. Tapi karena dia sudah sejalan, maka kehendak suami itu menjadi kehendak istri. Itu namanya makom mardiyah. Ya, kalau makom rodiyah tadi menghendaki apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau makom mardiyah adalah Allah menghendaki apa yang menjadi kehendaknya. Ya itu. Kemudian nafsu kamilah itu adalah menerima Allah seutuhnya. Menerima Allah seutuhnya. Ya, beri nikmat diterima, beri musibah dia terima. Ya, suami datang dengan parfum yang harum, ya dia terima. Suami datang dengan bau keringat yang menyengat, juga diterima. Ini namanya menerima seutuhnya. Itu namanya nafsu kamilah. Nah, kita ini tidak berhenti mendidik hawa nafsu ini. Jadi terkait sekarang kita cari ilmu, bukan cari ilmu untuk hanya menambah wawasan. Kalau hanya menambah wawasan, gampang sekarang itu. Story dari semua orang saya lihat, semua tentang ceramah. Ceramah ini, ceramah itu, tokoh ini yang berceramah. Tetapi yang kurang ini adalah ilmu yang kemudian mendidik kita mengendalikan hawa nafsu. Makanya guru itu kan seperti yang saya sampaikan kesempatan yang sebelumnya, ada guru itu namanya guru ta'lim, guru tazkiyah, dan guru futuh. Guru ta'lim itu yang memberi ilmu ke otak, sementara guru tazkiyah itu yang bisa mengendalikan hawa
nafsu. Dia mengajari kita, mentraining kita, memujahadai kita. Bahkan guru itu bukan hanya mengajar, mendoakan muridnya. Guru ini bukan hanya mengajar, tapi juga memujahadai muridnya. Dia berpuasa bukan untuk dirinya, tapi untuk muridnya. Dia sholat malam bukan untuk dirinya, tapi untuk muridnya. Dia bersedekah bukan untuk dirinya, dia bersedekah untuk muridnya. Itu artinya guru yang memujahadai muridnya. Ya, itu kita mencari guru seperti ini sulit sekarang. Dan sekarang ceramah datang, yang penting sudah dibayar pulang. Diberi ceramah, setelah itu dibayar langsung pulang. Ini bukan guru tazkiyah ini, namanya guru taklim. Guru taklim. Guru tazkiyah itu dia mujahadah bukan untuk dirinya saja, tapi memujahadai muridnya. Apalagi nanti guru futuh. Guru futuh ini di atas itu, yakni guru yang menyingkap, ya, menyingkap hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia datang memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita oleh Allah dipertemukan dengan dua guru ini, guru tazkiyah dan guru futuh yang akan membimbing kita untuk semakin kenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.